Okay, hello and welcome. So, today we are going to talk about a new domain of biology, which is parasitology. Parasitology. So, first of all, we need to have a clear idea about what is parasitology. So, parasitology is a branch of biology that deals with the study of the host and the pathogen. Right? It it involves the study of the host and the relationship of the host with the pathogen with the pathogen, that is the disease causing agent, and how the pathogen completes its life cycle and how it spreads the disease from a person to another. So this whole study is termed as parasitology, and in this regard we shall talk about the life cycle of a viral disease, that is malaria. Right. Today we are going to talk about the life cycle of malarial parasite. Malarial parasite. Okay. So the disease causing organism for malaria is a protozoa, right? And এই প্রোটোজোয়াটার নাম কি? প্রোটোজোয়াটার নাম হলো protozoa, obviously protozoan, and the name of the protozoa is plasmodium. Plasmodium. And there are a few variety of this protozoa that it causes the disease. Namely, the first variety is Plasmodium malaria, malaria. So the disease caused by Plasmodium malaria is a very mild type, right? And it is generally considered as harmless type of malaria is the Plasmodium malaria. The second one is the normal malaria, that is Plasmodium vivax. So it is considered to be moderate. Generally it is considered as moderate, that is it is capable of causing chilling, fever, etc. But it is more or less treatable, right? And treatable, that is sometimes it can be severe, but in general it is moderate. But the third variety of malaria, that is the Plasmodium falciparum. So this kind of variety of malaria can be very dangerous or severe and can even prove to be fatal. So this is considered as the most dangerous type of malaria, and it can be cause fatality in human beings. So it is known as fatal malaria, Plasmodium falciparum. So this is the most dreaded of all the three varieties, Plasmodium falciparum. So now let us understand the life cycle of the malarial parasite. Okay. So malarial parasite, as we have already discussed, that the causative agent of malaria is a protozoa that is termed as Plasmodium. It is the main causative agent for the disease malaria. And in order to complete its life cycle, the Plasmodium requires generally two hosts. The one is the primary host, that is the mosquito, right? Mosquito. And which kind of mosquito? Female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito is the, এটাকে আমরা কনসিডার করতে পারি as the vector also, that is it is the carrier of malaria, not the causative agent. The causative agent is the Plasmodium, which is a protozoa, but the spreader or the carrier or the vector of the disease is the female Anopheles mosquito, right? And it acts as the primary shelter or the host for the pathogen. In order to complete the life cycle, the Plasmodium
parasite requires another host, and in this case the host is the unfortunately the human beings, right? And the human beings are the secondary host. Human beings are considered to be the secondary host. So in order to complete the life cycle, Plasmodium requires two hosts, the primary host being the mosquito female Anopheles and the secondary host, that is the human beings, right? So let us now discuss the total life cycle in a schematic way. Okay, so since it is a cycle, then let's start from a point, right? So first of all, let us understand what are the where the pathogen comes from. So the pathogen lives in the gut of the female Anopheles mosquito. So in the first stage, the where the pathogen is found, the pathogen is found inside the gut of the female Anopheles mosquito. ফিমেল অ্যানোফিলিস মশার যেটা পেট, সেখানে এই প্যাথোজেনটাকে পাওয়া যায়, ঠিক আছে। অ্যান্ড দে লিভ ইন দ্য গাট অফ দ্য ফিমেল অ্যানোফিলিস অ্যান্ড এখানে যে এরা স্টেটটা, এর যেটা স্টেটটা থাকে এটাকে বলে স্পোরোজোইট স্টেজে থাকে। অ্যান্ড এর স্পোরোজোইট স্টেজটাই কিন্তু এর ইনফেকশিয়াস স্টেজ, দ্যাট ইজ এটার অ্যাক্টিভেটেড স্টেজ হুইচ ইজ কেপেবল অফ কজিং দ্য ডিজিজ। সো স্পোরোজোইট স্টেজ ইজ দ্য ডিজিজ কজিং স্টেট অফ দ্য প্যারাসাইট। এবার কিছু কিছু কি হতে পারে, এই মশার পেটের থেকে এই কিছু কিছু স্পোরোজোইট মুভ করে, কোথায় মুভ করে, দ্য ইনটু দ্য স্যালিভারি গ্ল্যান্ড অফ দ্য মসকিউটো, রাইট? স্যালিভারি গ্ল্যান্ড অফ দ্য মসকিউটো, মশার যেটা লালা গ্রন্থি, সেখানে এরা মুভ করে। এবার এই মশাটা যখন একটা হেলদি পারসনকে যখন বাইট করে ব্লাড মিল সংগ্রহ করার সময়, তখন কি করে, এই স্পোরোজোইটগুলা মশার যেটা প্রোবোসিসটা কী করে, মশা এর প্রোবোসিসটা বাইটিংয়ের সময় মানুষের স্কিনের ভিতরে পেনেট্রেট করে, অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট যখন এই ব্লাডটা সাক করে, এই স্পোরোজোইটগুলা কিন্তু হিউম্যানের বডির ভিতরে চলে আসে। সো দ্য ইনফেকশিয়াস স্টেট অফ দ্য প্যারাসাইট, দ্যাট ইজ দ্য স্পোরোজোইটস এন্টার ইন্টু দ্য হিউম্যান ব্লাড স্ট্রিম, ঠিক আছে। এবার হিউম্যান ব্লাড স্ট্রিমে স্পোরোজোইট এন্ট্রি মারে। সো দ্য স্পোরোজোইটস এন্টার্স দ্য sporozoites enters human bloodstream. যখনই এরা হিউম্যান ব্লাড স্ট্রিমে এন্ট্রি করে, এই ব্লাড যখন ফ্লো করে, এরা ব্লাডের স্ট্রিম দিয়ে কোথায় পৌঁছায়, দে রিচেস দ্য লিভার অফ দ্য হিউম্যান বিংস, ঠিক আছে। দ্য হিউম্যান বিংয়ের যেটা লিভারে, এই লিভারে পৌঁছায়। এবার লিভারে এরা কী করে, দে রিপ্রোডিউস। এই স্পোরোজোইটগুলো কী করে, এরা বংশবৃদ্ধি করে ইনসাইড দ্য যকৃৎ বা লিভার অফ দ্য হিউম্যান বিংস, হোয়ার দে মাল্টিপ্লাই। অ্যান্ড যে মোড অফ রিপ্রোডাকশনে এরা মাল্টিপ্লাই করে, সেটা হবে আমার অ্যাসেক্সুয়াল টাইপ অফ রিপ্রোডাকশন। দে রিপ্রোডিউস অ্যাসেক্সুয়ালি ইনটু দ্য লিভার অফ দ্য হিউম্যান বিংস, ঠিক আছে। অ্যান্ড আলটিমেটলি যখন এরা বংশবৃদ্ধি করে, তখন এরা কী করে, লিভার সেলগুলোকে রাপচার করে, অ্যান্ড দে আর এগেইন রিলিজড ইনটু দ্য ব্লাড স্ট্রিম। এরা ব্লাড স্ট্রিমে আবার রিলিজ হয়। প্রথমে কম সংখ্যায় এন্ট্রি করে, দেন লিভারে যাওয়ার পরে এরা বংশবৃদ্ধি করে, অ্যান্ড দে আর এগেইন রিলিজড ইনটু দ্য ব্লাড স্ট্রিম, ঠিক আছে। এবার ব্লাড স্ট্রিমে আসার পরে এরা কী করে, আমাদের যে আরবিসি থাকে, লোহিত রক্তকণিকা বা রেড ব্লাড সেল, এই রেড ব্লাড সেলগুলোকে এরা আক্রমণ করে বা ইনফেকশন করে। দে ইনফেক্টস দ্য রেড ব্লাড সেল, এই স্পোরোজোইটগুলো বংশবৃদ্ধি করার পর। অ্যান্ড এই রেড ব্লাড সেলগুলোকে যখন এরা যখন অ্যাটাক করে, আবার রেড ব্লাড সেলে অ্যাটাক করার সময় এরা আবার আরও বংশবৃদ্ধি করে অ্যাসেক্সুয়ালি। দে ইনক্রিজ ইন হিউজ নাম্বার, হোয়ার দে এগেইন রিপ্রোডিউস অ্যাসেক্সুয়ালি অ্যান্ড অ্যাটাক দ্য
অ্যাটাক দ্য হেলদি আরবিসিস, অ্যান্ড আরবিসিগুলোকে এরা যখন রাপচার করে, একদম লাইসিস করে দেয়, অ্যান্ড এই রিয়াকশনের ফলে একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ড সৃষ্টি হয় যেট হুইচ ইজ নোন অ্যাজ হিমোজোইন। অ্যান্ড এইটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য মেইন কজ ফর দ্য ম্যালেরিয়াল ফিভার। এই হিমোজোইন যেটা রিলিজ হয় হুইচ ইজ এ টক্সিক সাবস্টেন্স, হুইচ ইজ এ টক্সিন, অ্যান্ড এই টক্সিনটার জন্যই কিন্তু আমাদের যেটা ইনফ্লামেটরি রিয়াকশান, দ্যাট ইজ দ্য ফিভার, চিলিং, এগুলা আমাদের সিমটম দেখা দেয়। ঠিক আছে, খালি ম্যালেরিয়ার ফিভারের যেটা বিশেষতা, এটা কি, ইট ইজ নট অনলি ফিভার, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সাইক্লিক ফিভার। ফিভারটা কি করে, ফিভারটা আসে, কিছুক্ষণ পরে ফিভারটা যায়, আবার ফিভারটা রিটার্ন করে, দ্যাট ইজ দ্য ফিভার অকার্স ইন এ সাইক্লিক ফ্যাশন অর সাইক্লিক ম্যানার, এই জন্য এটাকে বলে সাইক্লিক ফিভার অ্যালং উইথ চিলিং অ্যান্ড আদার অ্যাসোসিয়েটেড সিমটমস। অ্যান্ড এটার মেইন যেটা কজ, এটা কি, যখন আরবিসিটাকে রাপচার করে দেয়, আরবিসিটাকে যখন রাপচার করে, এর জন্য একটা টক্সিন রিলিজ হয়, এটাকে বলে হিমোজোইন, অ্যান্ড বিকজ অফ হুইচ দ্য ইনফ্লামেটরি রিয়াকশনস আর টেকিং প্লেস। ঠিক আছে, এবার আলটিমেটলি কী করে, যখন এর রিপ্রোডাকশনটা হয়ে যায় অ্যান্ড এর যেটা সাইড এফেক্ট সেটাও দেখা দেয়, এবার কি করে, এইবার এরা অ্যাসেক্সুয়াল স্টেজ থেকে এগেইন এরা ব্লাডে রিপ্রোডাকশন করে, কিন্তু এবার সেক্সুয়ালি রিপ্রোডিউস করে, দে এগেইন রিপ্রোডিউস সেক্সুয়ালি, অ্যান্ড সেক্সুয়ালি রিপ্রোডাকশন করার পরে এরা কি করে, এরা কিন্তু স্পোরোজোইড থেকে এর সেক্সুয়াল স্টেজ, দ্যাট ইজ গেমিটোসাইটে কনভার্ট হয়। ঠিক আছে, দে ম্যাচিওর ইন্টু গেমিটোসাইটস। যখন গেমিটোসাইটে যখন এরা রূপান্তরিত হয়, তখন অবভিয়াসলি এটা দুইটা টাইপ থাকবে, একটা মেল গেমিটোসাইট অ্যান্ড আরেকটা এর টাইপ হবে হুইচ ইজ নোন অ্যাজ দ্য ফিমেল গেমিটোসাইট। তার মানে এরা যখন ব্লাডে বংশবৃদ্ধি করে অ্যান্ড এর ফলে হিমোজোইন রিলিজ হয়, এবার এরা নেক্সট মোড অফ রিপ্রোডাকশন এরা যায়, দ্যাট ইজ সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, ইন হুইচ two types of gametocytes are formed, that is one is male gametocyte and another one is the female gametocytes। আর কোথায় হয়, এটাও ঠিক আমাদের রেড ব্লাড সেল বা আরবিসিতেই হয়। অ্যান্ড আলটিমেটলি এবার কি হবে, এই গেমিটোসাইটগুলা ব্লাডের মধ্যে ফ্রিলি এটা চলাফেরা করবে একটা ইনফেক্টেড পার্সনে। এখন এই ইনফেক্টেড পার্সনটাকে যদি একটা নন ইনফেকশিয়াস মশা, যার মধ্যে কোনো আগের থেকে কোনো স্পোরোজয়েড ছিল না, তার মানে এই মশাটা হেলদি ছিল, একটা মসকিউটো, এই মসকিউটোটা যদি এই ইনফেক্টেড পার্সনটাকে বাইট করে ফর দ্য ব্লাড মিল নেওয়ার জন্য, তাহলে এই যে গেমিটোসাইটগুলা, দ্যাট ইজ দ্য মেল অ্যান্ড ফিমেল গেমিটোসাইট, আবার ঠিক একই রাস্তা দিয়া, দ্যাট ইজ দ্য প্রোবোসিস দিয়া মশার স্যালিভারি গ্ল্যান্ডে প্রবেশ করে, অ্যান্ড আলটিমেটলি স্যালিভারি গ্ল্যান্ড থেকে আলটিমেটলি আবার মশাটার গাটে এরা প্রবেশ করে। অ্যান্ড এই মশার কি হবে, গাটের মধ্যে গিয়ে এরা এই ফিমেল গেমিটোফাইট অ্যান্ড দ্য মেল গেমিটোফাইট কি করবে, আবার এদের ফার্টিলাইজেশন হবে, অ্যান্ড এর ফলে আবার একটা নতুন স্পোরোজয়েটের সৃষ্টি হবে। ঠিক আছে, অ্যান্ড এইভাবে কি হয়, ম্যালেরিয়ার যেটা লাইফ সাইকেলটা কমপ্লিট হয়। এবার স্পোরোজয়েটটা, এই হেলদি মশাটার পেটে স্পোরোজয়েটটা থাকে, এই হেলদি মশাটা যদি এবার আরেকটা হেলদি পার্সনকে কামড়ায়, তো ওই হেলদি হিউম্যানটার আবার ম্যালেরিয়া হতে পারে। তো দিস ইজ হাউ দ্য ডিজিজ ইজ স্প্রেডেড অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ওভারঅল লাইফ সাইকেল অফ দ্য ম্যালেরিয়াল প্যারাসাইট, রাইট? ফার্স্ট অফ অল, দে লিভ ইন দ্য গাট অফ দ্য ফিমেল অ্যানোফিলিস মসকিউটো অ্যান্ড এর ইনফেকশিয়াস স্টেজটার নাম স্পোরোজয়েড, রাইট? অ্যান্ড স্পোরোজয়েড যেহেতু অবভিয়াসলি এটা ক্রোমোজোম নাম্বার টুয়াইস এম, and it is the infectious state of the pathogen. Then from the gut, it reaches the salivary gland of the mosquito, and when the mosquito bites a healthy human,
the sporozoites are transferred into the bloodstream of the human being. Then after reaching the bloodstream of the human being, the mosquito enters into the liver of the human beings, where it reproduces asexually to increase in number. Then it moves into the bloodstream and attacks the healthy RBCs, where they again reproduce asexually. When the RBCs are attacked, they release some toxins. They rupture the RBCs and some toxin substances are released, which is known as hemozoin, and due to which the inflammatory reactions like fever, chilling, etc. are happen. And after asexual mode of reproduction is done, then the pathogen chooses another way of reproduction, that is sexual reproduction. Now the now inside the RBC, the pathogen reproduces sexually, and it produces two types of gametes, right? That is one male gamete and female gamete, which are known as gametocytes. And obviously it will be number 5. Then they choose sexual reproduction, then gametocytes are formed, and এই gametocyteগুলা কি করবে, এর ব্লাড স্ট্রিমে ঘোরাফেরা করবে ইনফেক্টেড পার্সনটার। এবার একটা হেলদি মসকিউটো যদি এই ইনফেক্টেড পার্সনটাকে বাইট করে, তাহলে হেলদি মসকিউটোর সেলিভারি গ্ল্যান্ডে আবার এই গেমিটোসাইটগুলো ট্রান্সফার হবে, অ্যান্ড ফাইনালি ইট উইল রিচ দ্য গাট অফ দ্য মসকিউটো, হোয়ার fertilization will take place, and again there will be the formation of the infectious sporozoites. অ্যান্ড এইভাবে একটা মশার থেকে একটা হেলদি পার্সন ইনফেক্টেড হয়, এবং এই ইনফেক্টেড পার্সনের থেকে আরেকটা হেলদি মশাতে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইটটা ট্রান্সফার হয়। অ্যান্ড এই ইনফেক্টেড মশাটা যদি আরেকটা হেলদি পার্সনকে যদি বাইট করে, দেন সেই হেলদি পার্সনটাও ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত হতে পারে। So this is how the life cycle of the malarial parasite goes on. And the key things to remember is the infectious stage, that is the sporozoid stage, and the name of the toxin is the hemozoin. So this is all about the life cycle of the malarial parasite. So that's it for today.